네, 영어 문법 지도법 수업을 시작을 하도록 하겠습니다. 지난 시간에 이어서 계속해서 디터미너에 대한 내용들 학습하는 시간을 갖도록 하겠는데요. 지난 시간에 우리는 디터미너 중에서도 demonstrative determiner, 그죠? 그 다음에 기본적으로 4dimension에서 demonstrative determiner가 갖게 되는 의미에 대해서 얘기를 나눴습니다. 먼저 기본적으로 demonstrative determiner는 스피커와 MP의 헤드 나온 사이에 거리감하고 관계된 문제들, 그죠? This lamp, that lamp, 그죠? 스피커로부터 가까운 램프, 그지? 그리고 스피커로부터 멀리 떨어져 있는 램프에 대한 얘기, 그것들이 시간의 선상으로 확장돼서 시간을 많이 거슬러 올라가지 않을 때는 this summer, 그죠? 시간상으로 많이 거슬러서 올라갈 때는 that summer, 그죠? 그 다음에 이제 감정의 어떤 거리감하고 관계된 내용들, this terrible crime하고 that crime은 사실은 that crime에 대해서는 그 crime에 대해서 내가 감정적으로 갖는 relevance가 low relevance라고 하는 얘기를 했었죠, 그죠? 그 다음에 this terrible crime 같은 경우에는 그 crime에 대해서 내가 감정적으로 갖는 거리감이 상당히 가까운 거죠, 그죠? 이제 이런 것들을 강조하기 위해서 terrible이라고 하는 modifier, adjunct 붙이지 않아도 되는 것들 더 붙여대면서 감정적으로 굉장히 어태치가 되어 있고 나랑 high relevance다 라고 하는 걸 나타낸다라고 얘기를 했었고, 그 다음에 those who, 그죠? 와 같은 어떤 fixed expression, 뭐뭐 하는 사람들, the people who의 뜻을 갖는 얘기를 했었고요. 그 다음에 이제 우리가 계속해서 얘기했던 거는 quantifiers라고 하는 determiner에 대해서 얘기를 한 거죠. quantifiers는 MP의 head, noun의 수와 양에 대한 정보를 제공하는 것이다 라고 얘기를 했죠. 그리고 나서는 quantifier floating이라든지 quantifier하고 pronoun flip에 관한 얘기 나눴고, 그리고 이제 의미적으로 inclusiveness를 갖게 되는 quantifier, 이제 그렇지 않고 relative size를 얘기하게 되는 non-inclusive quantifier에 대해서 얘기를 나눴습니다. 여기까지 이제 우리가 얘기를 나눴고요. 오늘 수업에서는 이제 partitive로 넘어가서 partitive와 관계된 얘기들 나눠볼까 합니다. partitive라고 하는 것은 multi-word expressions containing a count noun plus of 라고 되어 있어요. partitive 다음에 나타나는 아이들, water, bread, soup, 뭐 이와 같은 아이들, 기본적으로 non-countable noun이죠. 그래서 non-countable noun은 뭐를 못해요? 어나 on 같은 거를 붙이지 못하고 복수 표지 s 못 붙이고, 그죠? 그래서 실제적으로 non-countable noun을, non-count noun을 이제 세기 위해서 붙이는 것이 partitive expression이라고 하는 거죠. 그렇기 때문에 partitive expression에 들어가는 명사는 어때야 돼? countable이겠죠. 그래서 loaf of, piece of, cup of, liter of 할 때 piece, loaf, 그 다음에 뭐 cup 다 복수용으로 갈 수 있는 아이들이죠. 자, count noun in the partitive expression 얘기를 하고 있어요. 그죠? partitive expression에서 명사는 count noun이에요. 그죠? denotes a unit by which a following head noun can be counted 라고 얘기를 하고 있어요. 그 다음에 partitives appear before non-count nouns as well as count nouns라고 되어 있는데 water, bread는 non-countable noun. 근데 이제 파이하고 케이크의 countable noun이라고 얘기를 하고 있는데, 이제 기본적으로 partitive가 붙을 때 뒤쪽에 있는 명사는 어떤 개념이죠? non-countable noun이죠. 그런데 여기에서는 그러니까 two pieces up high, 그죠? That slice of a cake 이런 걸 못하는 거지. 근데 이제 실제로 우리가 I made a pie, I made a cake이라고 하는 표현을 사용하거든요. 이제 그럴 때는 어떻게 되는 거야? 이제 기본적으로 countable noun으로 사용됐다고 봐야 되는 거죠. 그런데 이제 partitive를 붙였을 때의 pie와 cake은 기본적으로 non-countable noun 처리했기 때문에, 그죠? 앞에 이제 countable noun을 붙여서 이제 counting을 하는 거잖아요. 그래서 이제 여기서는 a pie, a cake 이와 같은 걸 할 수 없다라고 하는 거죠. 그 다음에 a bowl of soup, 그죠? two bowls of soup, 뭐 이제 이런 식으로 사용될 수 있다라고 하는 얘기를 하고 있습니다. 그 다음에 이제 possessive determiners를 보도록 하겠습니다. 제가 determiner 중에서 대표적으로 꼭 학습해야 되는 determiner 뭐라고 얘기했지? article 알아야 되고요. 그 다음에 demonstrative determiner 알아야 되고, 그죠? 그 다음 possessive determiner, major determiner죠. 그 다음 quantifiers, 그 다음에 NP에다가 apostrophe s 붙여서 만드는 그와 같은 genitive,
같은 경우에도 대표적인 디터미너로서 이제 학습이 돼야 되는 거죠. 그래서 이제 우리가 말했던 대표적인 디터미너의 한 가지인 possessive determiner를 보도록 하겠습니다. Possessive determiners appear before head nouns and indicate possession. 보통의 디터미너는 뒤쪽에 있는 헤드 나운을 modify 하는 아이가 아니고 뒤쪽에 있는 헤드 나운의 어떤 특징들을 specify 하는 아이들이죠. 그래서 possessive 같은 경우에는 뒤쪽에 나타나는 헤드 나운은 어떤 특징을 나타내는 거지? possession. 그지? 뒤쪽에 나타나는 헤드 나운의 포지션이 누구한테 속하는지를 나타내는 거잖아요. 그래서 my, your, his, her, your, their 이거 같은 거. 그 다음에 English language learners often confuse with the possessive determiners with the possessive pronouns. 네, 소유 대명사라고 하는 거하고 소유 한정사를 헷갈린다라고 하는 거죠. 소유 한정사는 결과적으로 어떤 거예요? 뒤쪽에 있는 헤드 나운 앞쪽에서 뒤쪽에 나타나는 헤드 나운의 definite, indefinite, possession 이라든지 quantity 이와 같은 거를 specify 하는 기능을 하잖아요. 그렇기 때문에 한정사는 뒤쪽에 뭐가 꼭 수반돼야 돼요? 헤드 나운이 수반돼야 되는 거죠. 그런데 이제 possessive pronoun은 그것 자체가 NP라고 하는 noun phrase의 헤드 기능을 하는 거잖아요. 그래서 뒤쪽에 헤드 나운 나타날 수가 없지. 자기가 헤드 나운이니까. 그죠? 그래서 the possessive pronouns occur by themselves to mark things that have already been mentioned. 그래서 he told my father. 이렇게 사용될 수는 없는 거죠. 그죠? 그 아래 거 보면 that coat is 리사의 것 이런 뜻이죠. 여기서는 and this one is mine. 나의 것. 그래서 소유 대명사기 때문에 자기 스스로가 헤드 나운이잖아요. 그지? 그 뒤쪽에 이제 다른 아이가 수반되면 안 되는 거죠. 그래서 possessive pronoun하고 possessive determiner를 헷갈리면 안 된다라고 하는 거지. 그 다음 내용 볼까요? possessive determiner에 대해서 이제 계속해서 얘기를 하면서 NP에 apostrophe S 붙여서 하는 거를 나타내고 있어요. 이제 사실 얘를 부른 이름이 따로 있는데요. 대표적으로 이제 determiner로 많이 사용되는 아이죠. Nouns as possessive determiners have been inflected with an apostrophe plus s or apostrophe. 끝이 s로 끝나면 apostrophe에다 s를 붙이면 발음이 어때요? 스스 이렇게 이제 발음을 못 하거든요. 그래서 기본적으로 이제 s로 끝나는 아이는 apostrophe에 붙이고 뒤쪽에 s를 붙이지 않죠. To indicate possession 이라고 하는데 Remember, Michael's passport. 그래서 마이클의 passport 이렇게 되는 거죠. 그래서 이제 소유를 나타내는 기능을 하는 거지. Someone stole Mrs. John's money. 그래서 여기도 money의 포지션이 누군가에 있는지를 나타내는 것이 되겠습니다. 그 다음에 constructions with the over phrase are also used to show possession. 우리가 알고 있죠. 보면 the members of the panel, 그 패널의 멤버라는 뜻인데 이런 식으로 사용을 하고 있어요. The history of England, 잉글랜드의 역사라고 해서 앞쪽에 있는 그 history가 잉글랜드에 속하는 역사인데 이제 이런 식으로 나타낸다라고 하는 거지. 그래서 우리가 언제 apostrophe s의 디터미너를 사용하고 언제 of로 시작하는 of phrase로 이제 포지션을 나타내는지 이제 그 차이에 대해서 알아볼 필요가 있겠죠. 그래서 이제 요 두 개의 차이를 좀 보도록 하겠습니다. The choice between an inflected noun and a phrase is heavily influenced by several factors. 네, 그래서 우리가 of phrase로 소유권을 나타내거나 또는 NP apostrophe s를 붙여서 소유권을 나타낼 때 어떤 팩터에 좌우가 돼서 이제 이런 차이가 나타나는지를 얘기를 하겠대요. 첫 번째는 NPs referring to humans and to a lesser extent to animals tend to appear in the inflected noun patterns. 사람이에요. 그 NP가 사람이야. 안 그러면 조금 더 강도가 덜하긴 하지만 그 앞쪽에 붙어있는 NP, apostrophe S가 동물하고 관계돼. 그러니까 즉 애니밋하다는 거죠. 애니머스가 있어. 그러면 뭐를 선호해요? of phrase보다는 NP, apostrophe S를 선호한다라고 얘기를 하고 있어요. 그래서
Felicia's shiny black hair라고 하는 거를 선호하지 the shiny black hair of Felicia를 더 좋아하지는 않는다는 거죠. 왜? Felicia가 사람이니까 animus가 있으니까 animus가 있을 때는 MP apostrophe S를 훨씬 더 좋아하니까 그죠? 그 다음에 the tiger's paw라고 하는 거를 선호하지 the paw of the tiger를 좋아하지는 않는다는 거지. 왜? 타이거가 애니밋한 아이니까. 그죠? 그래서 애니머스가 있는 아이들은 MP의 apostrophe S를 선호하지 of phrase를 더 선호하지는 않는다라고 한 내용을 얘기를 하고 있어요. 그 다음에 MP is referring to inanimate entities. 그러니까 여기까지는 animate beings. 그죠? 이제 inanimate한 것들을 referring 할 때는 usually appear in the of phrase construction. 그래서 이제 무슨 얘기를 하는 거예요? 여기 두 개를 합치면 animous를 기점으로 해서 MP apostrophe S하고 of phrase로 갈려지는 거죠. 이제 animate한 거는 사람이면 훨씬 더 그렇고 동물이어도 animate 하니까 MP apostrophe S를 선호하고 inanimate한 것들한테는 of phrase를 선호한다라고 하는 얘기지. 그래서 the hood of the car, car는 inanimate 한 거잖아요. 그래서 the hood of the car를 선호하지 뭐뭐보다 the car's hood보다는. 왜? the car는 inanimate 하니까. 그래서 animus를 기점으로 해서 이 두 개가 갈라진다는 얘기를 하고 있어요. 그 다음에 이제 조심할 거는 어떤 게 있냐면 조금 전에 이제 예를 봤지만 계속해서 제가 이제 선호도란 얘기를 하고 있어요. preference라고 얘기를 하고 있는 거지, 그지? Felicia shiny black hair를 the shiny black hair Felicia보다 선호해요. 그렇기 때문에 뒤쪽에 the shiny black hair Felicia가 사용을 할 수 있어. out은 아니야, grammatically. 이제 그런데 지금부터 제가 한 얘기는 grammatically out 되는 얘기를 하기 때문에 잘 들어봐야 되겠죠. 여기 전체 MP 구조가 있어. 전체 MP 구조 안에서 head 나오니 말이야. 인간 신체의 일부분이야. arm, leg 이런 거 있잖아. 그렇게 되면은 of phrase는 안 쓰는 겁니다. 그래서 her arm, her leg 이렇게 얘기를 하지 the arm of her 이렇게 사용하지 않는다고 하는 거죠. 이건 꼭 기억해야 돼요. 왜? 피문법성이 초래되는 문제니까 그렇죠. 그래서 MPs with the possessive determiner that refers to human usually cannot be replaced by of pronoun pattern. 그래서 of phrase로는 사용하지 않는다고 하는 거지. 뭐일 때? MP의 head 나오니 인간의 신체 부위일 때는 of phrase를 사용하지 않는다라고 하는 거죠. 그런데 이제 기본적으로 앞쪽에 있는 MP가 animate해. 그렇게 되면은 우린 보통 어떤 거 생각하지? animus를 가지고서 MP apostrophe S하고 of phrase를 가르기 때문에 앞쪽에 있는 MP가 animate한 거라고 한다면 apostrophe S를 선호한다고 얘기했잖아. 이제 그럼에도 불구하고 animate being인데 사람이거나 동물이어서 animate being인데 MP apostrophe S를 사용하지 않는 경우도 있어. 언제? 길이감이 길어지면 이제 기본적으로 MP apostrophe S가 길이가 길어지는 거지, 그지? 그렇게 되면 MP apostrophe S를 사용하지 않고 헤드 나오 남겨놓고 뒤로 of로 빼는 거를 더 선호한다라고 하는 얘기를 하고 있어요. 그래서 relatively long MP are more likely to occur in the of phrase construction. 앞쪽에서도 우리가 principle of end weight 얘기 들었지만 무게감이 있는 거는 좌우지간 앞자락에 두는 것보다 뒤로 빼는 걸 좋아하잖아요. 그렇죠? 그래서 the thoughts of brilliant philosopher at Harvard. 그래서 지금 기본적으로 우리가 MP로 붙였을 때 이렇게 길이가 길어지는 거잖아요. 만약 이걸 MP로 바꾸게 되면 a brilliant philosopher at Harvard's thoughts 이렇게 돼야 되거든. 그런데 이제 이렇게 되면 MP가 너무 길잖아요. 길이감이 길잖아. 그러면 principle of end weight 같은 것 때문에 뒤쪽으로 빼는, of로 빼는 작업을 한다라고 하는 것들을 이제 잘 기억을 해야 됩니다. 지금은 제가 이 of를 여기서 말하는 소유격을 나타내는 of를 말고 다른 얘기를 안 하고 있어요. 근데 지금은 그냥 소유격을 저희가 이제 소유하고 관계된 possessive determiner를 소개하고 있어서 possessive determiner에 대한 얘기를 계속해서 하고 있지만 of가 그러니까 possession하고 관계된 of 얘기를 하고 있지만
of라고 하는 것이 포지션 말고도 또 다른 다양한 기능들이 있어요. 그래서 요거를 잘 학습하고 나면 포지션의 of와 다른 것들도 비교하는 작업을 이제 추후에 이제 하게 될 겁니다. 근데 먼저 비교하려면 각각의 문법을 잘 알고 있어야지 이제 비교를 잘 할 수 있죠. 그죠? 그래서 일단 요 챕터에서는 우리는 포지션을 나타내는 of phrase에 대해서 잘 학습하고 습득하도록 해야 되겠습니다. 이렇게 해서 이제 determiner 챕터가 끝났고요. 이제 그 다음에 새로운 챕터로 넘어가도록 하겠습니다. 이제 새로운 챕터는 뭐가 되냐면요. 챕터 11 articles가 되겠습니다. article은 우리나라 사람들이 상당히 많은 오류를 발생하는 문법으로 잘 알려져 있죠. 이제 그럴 수밖에 없는 게 우리나라 말은 article 무관사 언어죠. articleless language인 거지, 그지? article이 없어요. article 체계가 없는 거죠. 그렇기 때문에 우리가 이제 경험하지 못한 어떤 것들을 이제 학습해야 되는 상황이기 때문에 여러 가지 오류가 많이 발생을 해요. 그러면 이제 언더 프로덕션 문제인지 오버 프로덕션 문제인지를 생각을 해야 되는데, 그러니까 무슨 말이냐면 아티클을 너무 사용하지 않아서 문제일까? 너무 많이 사용해서 문제일까? 어떨 것 같아요? 일단은 이제 얘기를 꺼내기 위해서 하는 건데, 언더 프로덕션 문제는 아니에요. 우리나라는 오버 유즈가 문제예요. 오버 프로덕션 너무 많이 사용해. 뭐를? 인데피니트 아티클을 많이 사용해서 문제일까? 데피니트 아티클을 많이 사용해서 문제일까? 어떨 것 같아요? 먼저 내가 언더 유즈 문제가 아니라 오버 유즈 문제라고 얘기를 했어요. 오버 유즈 문제라고 한다면 이게 인데피니트 아티클 문제일까? 데피니트 아티클 문제일까? 데피니트 아티클을 오버 유즈해서 문제가 된다고 합니다. 뭐라고 하냐면 모르면 덜을 붙이는 거지 무조건 일단은. 근데 이제 왜 모르면 덜을 붙였을까라고 하는 것도 좀 생각을 해봐야 되겠죠? 이유는 이제 오늘 이제 소개하는 그 문법 안에서 조금 아이디어를 잡을 수도 있어요. 뭐 어찌됐든지 간에 전 세계적으로 아티클을 잘못 사용해서 문제가 되는 것들을 연구하는 여러 논문에 굉장히 자주 등장하는 사람들이 한국 사람이에요. 그만큼 이제 아티클 관계된 오류가 많다는 거고, 이제 그런 연구들을 통해서 알려진 바로는 더를 definite article을 overuse하는 문제가 상당히 심각하다라고 알려져 있죠. 그래서 실제적으로 아티클을 전체적으로 마스터한다 상당히 어려운 얘기죠. 그리고 네이티브 스피커 사이에서도 하나의 글을 이 사람이 뭐 프루프리딩 하고 저 사람이 프루프리딩 하는 과정에서 보면 이 사람이 붙인 덜을 저 사람은 떼기도 하고 저 사람이 붙인 덜을 이 사람이 떼기도 하고 이제 그런 것들이 있어요. 굉장히 그 에디팅을 프로페셔널하게 하는 네이티브 스피커 같은 경우에도, 그지? 그래서 우리의 목표는 누가 봐도 아주 깔끔하게 더가 들어가야 되는 자리야. 누가 봐도 깔끔하게 indefinite article이 들어가야 되는 자리야. 이제 그런 것들에서 실수를 하지 않는 것들이 우리의 목표죠. 그리고 기본적으로 definite article은 언제 사용하지? indefinite article은 언제 사용하지? 라고 하는 느낌을 갖고서 그 느낌을 계속해서 강화시켜 나가는 것들이 이번 챕터의 목표가 되겠습니다. 그리고 제가 이제 뒤쪽에 가게 되면 아티클에서 이 챕터에서 이 부분을 꼭 학습해서 우리가 알아야 돼 라고 제가 이제 확실하게 얘기를 할 텐데요. 그 부분을 잘 학습을 해야 되겠습니다. 왜 그러냐면 그 부분이 임용시험에 나오는 부분이 그 부분만 반복적으로 나오고 있습니다. 그래서 이제 그 부분을 마스터하는 거에 목표를 두고서 이제 이번 차시 수업을 진행을 해보도록 하겠습니다. 네, article이라고 하는 것은 articles are type of determiner. determiner 한 종류가 알고 있죠. 근데 제가 뭐라고 했냐면 앞쪽에 우리 possessive determiner, demonstrative determiner, quantifiers, NP 플러스 NP에다가 apostrophe S 붙인 그런 possessive determiner를 봤는데 article을 안 다뤘어요. 왜 그러냐면 article 워낙에 덩어리가 크기 때문에 거기에서 한두 페이지에 다루기엔 너무 내용이 많은 거죠. 그래서 요번에 이제 뺐어요. 그래서 이제 디터미너 중에서 하나의 챕터로 이제 독자적으로 나온 유일한 디터미너가 아티클이 되겠습니다. 그 다음에 they can be classified as a definite or indefinite. definite는 어떤 거예요? 정해진 거죠. 그래서 우리가 정관사라고 얘기를 하고 indefinite는 not definite 한 거니까 정해지지 않은 거죠. 그래서 부정관사라고 얘기를 하죠. 그래서 types of articles 보면 there are two types of articles in English, definite
article the, 그 다음에 indefinite article 또는 on 있다고 얘기를 하죠. 근데 이제 이것 말고도 certain cases where a noun is not preceded by an article are referred to as instances of the zero article. zero article이라고 해가지고 이제 따로 이제 또 인정을 합니다. 그래서 뭐 정확히 말하면 definite article이고 indefinite article이고 zero article. 그러니까 결과적으로 무관사 같이 보이는데 그게 아니라 이제 zero article이라고 하는 것이 있는 거죠. 인정을 해야 되는 게 zero article이 의미가 없는 게 아니거든요. zero article이 이런 환경에서 definite article로 이제 해석이 되고 indefinite article로 해석이 되는 거죠. 근데 article의 의미가 있다는 뜻이에요. 그래서 이제 zero article 문제도 많이 이제 학습을 해야 됩니다. 요번 차시에서는 definite article 또는 indefinite article, 특히 definite article이죠. 언제 사용하는지 정확히 안 다음에 이제 zero article은 조금 시간이 지나면서 더 이제 보강하는 작업을 하도록 하겠습니다. 그리고 임용에서도 zero article 문제가 나와 있고요. Definite implies that a noun is specifically identifiable. Definite 하다는 게 어떤 거예요? Identify 할 수 있어요. Specifically, 분명하게 확실하게 딱 찍어낼 수 있는 거죠. 그죠? The use of definite article the presupposes that the speaker and the listener can identify the noun that follows it. 기본적으로 더라고 하는 게 어떤 거예요? 스피커하고 리스너가 공유한 그것이란 뜻이잖아요. 그러니까 예를 들어서 노이즈가 많이 있는 거지. 이런 A라고 하는 노이즈, B라고 하는 노이즈, C라고 하는 노이즈가 있어. 그런데 앞에다 더를 붙이는 순간 A, B, C 노이즈 중에서 A라고 하는 노이즈. 그 다음에 그렇기 때문에 B, C라고 하는 노이즈를 이제 excluding 하면서 너와 내가 아는 그 노이즈란 뜻이 되는 거죠. 응? 지금 밖에서 우리가 수업을 할 때 사실 5월이면 축제를 하거든요. 학교에서 축제를 하는데 보통 지금 제가 있는 사범관 사공이 바로 앞에 있는 잔디밭에서 많이 해요. 여기서 노래도 하고 뭐 여러 가지 깽가리도 치고 그래가지고 이제 수업 시간이 굉장히 힘들어요. 이제 그럼에도 불구하고 수업을 꿋꿋이 하는 저의 모습을 보게 되는데, 네, 이제 그런 상황에서 제가 여러분한테 the noise라고 하면 여러분하고 내가 스피커에 나와 지금 내가 말하는 것을 듣고 있는 리스너인 여러분이 그 노이즈가 어떤 건지 찍어낼 수 있는 거죠. 이제 그럴 때 사용하는 거죠. 기본적으로. 그죠? 그래서 specifically identifiable 하다는 뜻이에요. 그래서 이제 여기서 기억해야 될 건 definite article은 뭐야? specifically identifiable 하다라고 하는 의미를 더하는 거죠. 그 다음에 indefinite article은 어떤 거냐면 indefinite means identifiable in general. 완전히 오픈하고 가는 건 아니에요. 기본적으로 바운더리를 긋는다고 해야 되나? 어떤 바운더리 긋는 작업은 해요. 기본적으로 아티클은 뒤쪽에 있는 명사를 particularize 하는 작업은 합니다. 그런데 이제 definite article 같은 경우에는 바운더리를 그은 상태에서 그 안에 어떤 하나를 딱 찍어내는 기능을 하는 거고, indefinite article은 그 바운더리를 그어주는 느낌? 하지만 그 바운더리 안에 여러 개가 있는 거죠. 그래서 정하지는 못했어. 부정. 그지? indefinite 하는 데 뜻을 갖고 가는데, 그래서 indefinite은 identifiable in general 이라고 하는 의미를 이제 갖고 가세요. 그래서 기억해야 돼요. definite article은 specifically identifiable 한 걸 얘기하지, indefinite article은 identifiable in general. 그치? 일단은 크게 바운더리는 긋고 가지. 하지만 그 바운더리 안에 여러 개가 들어있기 때문에 찍는 작업은 하지 않는다고 하는 거를 기억하면 되겠습니다. 기본적으로 아티클이 붙으면 어떻게 해? particularize 하는 거는 하는 거야. 근데 이제 좁혀갖다가 찍어내냐 못 찍어내냐의 문제지. 그치? The indefinite article on occurs when the listener is not expected to be able to identify the object specifically 라고 해서 바운더리만 보여주고 그 바운더리 안에 복수가 있기 때문에 그 안에 어떤 건지는 찍어내지 못하는 거지. Bring me a screwdriver 라고 한다면 screwdriver가 많이 있는 거야. 하지만 다른 게 아니라 예를 들어서 다른 뭐 컨스트럭션 사이트에 가면은 스크루드라이버 말고 뭐 다른 많이 있잖아요. 다른 게 아니라 일단은 스크루드라이버를 타겟으로 하는 거죠. 근데 그 스크루드라이버가 복수가 있는 거지. 그 중에 아무거나 하나라는 뜻이지. 그러니까 identifiable in general 하기는 하는 거죠. 그치? 기본적으로 다른 도구들로부터 스크루드라이버를 세트로 묶어주는 거 작업은 하고 있는 거니까 이제 그 중에 아무거나 하나 이런 뜻이 되는 거죠. 그죠? 그래서 indefinite article. 그 다음에
bring me the screwdriver 라고 하면 어때요? 이제 바운더리 근거 안에 여러 개의 screwdriver가 있는데 내가 어저께 사용하면서 굉장히 잘 된다고, 잘 든다고, 이제 잘 작동한다고 말했던 screwdriver, 그 screwdriver 그러니까 찍어내버리는 거죠. 이제 그럴 때 우리가 더를 사용하는 거잖아요. 그래서 이제 기본적으로 꼭 붙들고 있어야 되는 것은 definite article은 specific identifiable 하지 라고 하는 거고 indefinite article은 어때? identifiable in general 바운더리를 긋고 가는데 그 안에 복수의 것이 있기 때문에 찍어낼 수는 없는 거죠. 그죠? 그 다음에 the occurrence of article 보면 definite article the는 appears before singular plural count nouns as well as non-count nouns. 기본적으로 말이에요. 더는 뒤쪽에 나타나는 명사의 어떤 특정한 명사를 요구하지 않아요. 결과적으로 이 아이가 더해주는 거는 뭐냐면 뒤쪽에 헤드 나오니 복수의 것이 있는데 그 복수에 있는 것 중에서 너와 내가 아는 그 하나의 그것이라고 찍어내는 작업만 하는 겁니다. 그렇기 때문에 뒤쪽에 있는 것이 싱귤러여야 된다든지 플로리여야 된다든지 뒤쪽에 있는 것이 카운트여야 된다든지 넌 카운트여야 된다든지 그런 거에 대한 제약이 없죠. 자, 어쨌든 더가 붙으면 어떤 거야? 뒤쪽에 오는 그거는 스피커인 나와 히어러인 너가 공유하는 그것이야 찍어낼 수 있는 specific identifiable 한 거야 라고 하는 뜻만 코딩하기 때문에 뒤쪽에 나타나는 명사에 여러 가지 제약을 가하지 않죠. 그래서 the key라고 해서 singular countable noun을 사용할 수 있고 the keys라고 해서 plural countable noun과 사용할 수가 있고 the information 대표적 non-countable noun이죠. non-countable noun과 사용할 수가 있는 거죠. 그죠? 뒤쪽에 있는 명사에 제약을 가하지 않아요. 얘가 나타내는 거는 뒤쪽에 오는 명사는 말이야 너와 내가 아는 그것이야 라고 하는 뜻만 코딩하기 때문에 그렇습니다. 네. 그래서 이제 아티클 첫 번째 차시 수업은 이제 여기까지 하고요. 이제 계속해서 나머지 것들을 이어서 이제 뒤쪽에서 더 학습하도록 하겠습니다.